माझ्या प्रिय बंधू भगिनीनो, आज 27 सप्टेंबर आणि आज आपण संत विन्सेंट डी पॉलचा सण साजरा करत आहोत. टुडे 27 September, the feast of Saint Vincent de Paul, and therefore we had to do novena to Saint Vincent de Paul, and today we all of us are celebrating this feast. The intention are as follows. Thanksgiving to God, Salvation, Alzira and Juliana de Souza, soul of Regina, Padre Tairi Pasco, Reshma Dharavi, soul of Hoshang Kandadia, Kirimin Lalani, soul of Dr. Baram Shah Mazda, Kirimin Lalani, soul of Natal Degin Rosario, Agnel and Gladys Rosario, and soul of Govind Surdi, Alzira Surdi. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear people, as we all of us are children of God, and time and again Jesus reminds us that we all of us need to be the children, that we all of us have to grow as a children. And therefore he always gives the example of the child to his all apostles. And he tells them that acquire these qualities of the child in your life if you want to serve me. And therefore let us pray as we participate in this Holy Eucharist, that as we grow, there are many things come in our life, and we adopt many things from the world. We all of us have to learn from our Lord that He was a gentle, He was a humble, and therefore He is a role model for us. And therefore, once we have that, then we will never stumble. Let us pause a while and ask God's pardon and forgiveness. The time we have stumbled because of our ego, because of our pride. Many times we stumble. आपण बऱ्याच वेळेला खस्ता खातो, धडपडतो, पडतो, कारण आपण आपल्या बऱ्याचशा वेळेला गर्वामध्ये असतो आणि गर्व हा आपल्याला नष्ट करतो. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला सांगत आहे की गर्वाचं घर हे नेहमी खाली असतं. आपण जर नम्र राहिलो तर आपल्याला उंच केलं जाईल. आणि म्हणून क्षणभर शांत राहूया आणि आपल्या हातून घडलेल्या पापांबद्दल, चुकांबद्दल, प्रमादाबद्दल, अपराधाबद्दल परमेश्वराकडे क्षमेची याचना करूया. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me, Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.
O God, who for the relief of the poor and the formation of the clergy endowed the priest Saint Vincent de Paul with apostolic virtues, grant, we pray, that afire with that same spirit we may love what he loved and put into practice what he taught. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. जखऱ्याच्या पुस्तकातून घेतलेले वाचन. सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, सियोन संबंधाने मी अतिशय ईर्ष्यायुक्त झालो आहे. त्याच्याकरिता संतप्त आवेशाने मी ईर्ष्यायुक्त झालो आहे. परमेश्वर असे म्हणतो, मी सियोनाला परत आलो आहे. मी येरुशलेमला वस्ती करणार. येरुशलेमला सत्यनगर म्हणतील आणि सेनाधीश परमेश्वराच्या पर्वतास पवित्र नगरी म्हणतील. सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, म्हातारे आणि म्हाताऱ्या येरुशलेमच्या रस्त्यात आपल्या वृद्धपा काळामुळे हाती काठी घेऊन बसतील. नगराच्या रस्त्यात खेळ खेळणाऱ्या मुलामुलींची गर्दी होईल. सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, त्या दिवसात या अवशिष्ट राष्ट्रास ही गोष्ट अचंब्याची वाटते, म्हणून माझ्याही दृष्टीने अचंब्याची होईल काय, असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, मी आपल्या लोकांना पूर्वेकडून आणि पश्चिमेकडून सोडवून आणीन आणि ते येरुशलेममध्ये वस्ती करतील. सत्याने आणि धर्माने ते माझे लोक होतील आणि मी त्यांचा देव होईल. हा प्रभूचा शब्द आहे. To hear the groans of the prisoner.
will appear in all His glory. Acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. The Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life ransom for many. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु तुम्हाबरोबर असो. आणि तुम्हाबरोबर सुद्धा. संत लोक लिखित शुभ वर्तमानातून घेतलेले वाचन. हे प्रभु तुझा गौरव असो. आपणामध्ये मोठा तो ह्याविषयी शिष्यामध्ये आपसात वाद सुरू झाला. येशूने त्यांच्या अंतःकरणातील विचार ओळखून एका बाळकाला घेतले आणि त्याला आपणाजवळ उभे केले. मग त्याने त्यांना म्हटले, जो कोणी ह्या बाळकाचा माझ्या नावाने स्वीकार करतो तो माझा स्वीकार करतो, आणि जो कोणी माझा स्वीकार करतो तो ज्याने मला पाठवले त्याचा स्वीकार करतो. कारण तुम्हा सर्वांमध्ये जो कनिष्ठ आहे तोच श्रेष्ठ आहे. योहानाने म्हटले, गुरुजी, आम्ही एका माणसाला तुमच्या नावाने भूते काढताना पाहिले. तेव्हा आम्ही त्याला मनाई केली, कारण तो आमच्याबरोबर तुम्हाला अनुसरत नाही. येशूने त्याला म्हटले, त्याला मनाई करू नका, कारण जो तुम्हाला प्रतिकूल नाही तो तुम्हाला अनुकूल आहे. प्रभूचे हे शुभ वर्तमान. हे ख्रिस्ता तुझी स्तुती असो. सत्याने आणि धर्माने ते माझे लोक होते. ख्रिस्तातही जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, सत्याने आपण जीवन जगायला हवं हे आपल्याला प्रभू येशू ख्रिस्त वारंवार सांगत आहे. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की मार्ग, सत्य, जीवन मीच आहे. आणि चांगलं करून कोणी माझं नाव खराब करेल असं कोणी नाही. वाईट करून माझं नाव खराब करेल, पण तू चांगलं करून कोणी माझं नाव कदापि वाईट करू शकणार नाही. हे प्रभू येशू ख्रिस्त शिष्याला दटावत आहे आणि सांगत आहे की जी प्रत्येक व्यक्ती ह्या जगामध्ये चांगली गोष्ट करते ती देवाची आहे, देवापासून करते. आणि म्हणून त्याचा मान राखायला, त्याचा सन्मान करायला, आपल्या जीवनामध्ये चांगलं करण्यासाठी आपल्याला परमेश्वराने, प्रभू येशू ख्रिस्ताने शिकवलेलं आहे. आणि आपण सर्वजण प्रभूची लेकरं आहोत, प्रभूला अनुसरणारे, त्याचे शिष्य आहोत. आणि म्हणून त्याने शिकली शिकवण आपण आचरणात आणणे, आणि ती आचरणात आणल्यानंतर
आपल्या जीवनातही परमेश्वर कार्य करणार आहे. परमेश्वराचं कार्य परमेश्वर करतो. आपण फक्त निमित्त मात्र असतो. ज्याप्रमाणे मरियेने होकार दिला, ज्याप्रमाणे संत विन्सेंट डी पॉलने होकार दिला, ज्याप्रमाणे ब्लेसेड फेडरिक ओझानमने होकार दिला, आणि ते सर्व कार्य परमेश्वराने आशीर्वाद केले. ज्या वेळेला ह्या गोष्टी घडल्या, कधी कधी आपण पाहतो की मदर तेरेसाने एखादी स्टेप घेतली एखादं कार्य करण्यासाठी. फेडरिक ओझानमने ॲज अ ले पर्सन, एक प्रापंचिक म्हणून जेव्हा एक बोल्ड स्टेप घेतली, त्यावेळेला ते किती कठीण गेलं असेल. परंतु आज आपण पाहतो की त्याचा पुष्कळ वृक्षामध्ये रूपांतर झालेलं आहे. आणि अनेक ठिकाणी जी फळं आपण लोक चाखत आहेत, जी लोक दीन आहेत, दलित आहेत, वंचित आहेत, प्रश्नामध्ये आहेत, समस्येमध्ये आहेत, अशा सगळ्यांना त्याचा लाभ होत आहे. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त सांगतोय की सत्याने आपण चालायला हवं. पहिलं वाचन झकारियाच्या पुस्तकातून घेतलेलं आहे की वी मस्ट लिव्ह आवर लाईफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्डक्ट अँड द कमांड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. की आपण देवाच्या वचनानुसार जीवन जगायला आणि सत्याच्या मार्गाने जाताना बऱ्याच वेळेला आपण एकटे पडतो. परंतु सत्याचा मार्ग जेव्हा आपण अनुसरणार आहोत त्यावेळेला कधी कधी आपल्याला वाटेल की एकटं वाटेल. ख्रिस्त जेव्हा क्रूस वाहत होता तेव्हा त्याला एकटं वाटलं. आज ख्रिस्ताबरोबर बिलियन पीपल आहे. आज आपण जगामध्ये 7 बिलियन लोक आहोत आणि त्याच्यामधली आपण पाहतो की जगातील आपण 1.3 बिलियन 1.5 बिलियन ख्रिस्ती लोक म्हणजे कॅथलिक लोक आहेत आणि दुसरी जी ख्रिस्ती लोक जी आहेत ती वेगळी आहे. ती धरून आपण जवळ जास्त होतो. परंतु आपण पाहिल्यानंतर आपल्याला कळतं की जे प्रभू येशू ख्रिस्ताने जे रोपटे लावले ते आज जगभर बसलेलं आहे. संत विन्सेंट डी पॉलने एक छोटंसं इवलेसे रोग लाविले दारी आणि तयाचा वेलू गेला गगनावर. म्हणजे एखादी गोष्ट सुरुवातीला करताना आपल्याला कधी कधी कठीण वाटते, परंतु जर परमेश्वराचं पाठबळ असेल, परमेश्वराचा आशीर्वाद असेल तर आपण वेगवेगळ्या गोष्टी आपण चांगल्या प्रकारे करू शकतो. सामान्य माणूस असामान्य गोष्टी करू शकतो. आणि म्हणून आपल्याला प्रत्येकाला जेव्हा आपण परमेश्वराचं कार्य करण्यासाठी येतो तेव्हा आपण नम्र व्हायला. आणि नम्र झाल्यामुळे अनेक प्रकारची सेवा आपण पाहिल्यानंतर की सेवामय जीवन जे विन्सेंटियन जगत आहे. आणि या विशेष करून या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये, या महामारीच्या काळामध्ये अनेक पंथाच्या लोकांना, अनेक धर्माच्या लोकांना आपल्या ह्या विन्सेंटियन परिवाराने सहाय्य केलं आहे सगळ्या जगभर. आणि हे कार्य वाखाणण्यासारखं आहे. त्यांनी कधी पाहिलं नाही की हे आपले ते परके नाही. जे कोणी वंचित आहेत, जे कोणी गरजवंत आहेत, जे कोणी आजारी आहे, त्या प्रत्येकाची सेवा करण्यासाठी ही विन्सेंट डी पॉल संस्था ह्या महामारीच्या काळामध्ये त्यांनी एक वाखाणण्यासारखं कार्य केलं आहे. द रिमार्केबल वर्क द विन्सेंट डी पॉल सोसायटी हॅज डन टू द होल वर्ल्ड. आणि म्हणून आपल्या जीवनामध्ये आपण जेव्हा एखादा मार्ग अनुसरतो त्यावेळेला आपल्याला कठीण व्हावं लागेल. परंतु म्हणून आपल्याला प्रभू येशू ख्रिस्त शिकवण देत आहे की कोण मोठा. कधी कधी आपण डिग्री घेतलेली मोठे, आपण शिक्षणाने मोठे होतो, आपण ताकदीने मोठे होतो, आपण पैशाने मोठे होतो. ख्रिस्त सहज सांगत नाही. ख्रिस्त म्हणतो की कोण मोठा, जो नम्र होईल तो मोठा, त्याला उंच केलं जाईल. कारण आपण ह्या जगातील प्रवासी आहोत, कोणीही निवासी नाही. तर ठराविक काळ आपल्याला दिलेला आहे. त्या काळामध्ये आपण ज्या काही चांगल्या गोष्टी करणार आहोत त्याच चांगल्या घडल्या जाणार आहेत. आणि म्हणून आपल्या प्रत्येकाला ज्या मार्गावरती जेवढं चांगलं करता येईल तेवढं परमेश्वर आपल्याला करण्यासाठी आव्हान करतोय. आणि म्हणून तो सांगतोय की लहान मुलासारखं वागा, नम्र व्हा, लीन व्हा, की ज्याद्वारे तुम्हाला माझा शब्द ग्रहण करता येईल. म्हणून आपण सांगतो की जेवढे आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताचा शब्द ग्रहण करतो तितके आपण नम्र वागणार. जितका तुम्ही शब्द जास्त ग्रहण कराल तितके तुम्ही नम्र वाकत जा.
आणि जो मनुष्य शब्द देवाचा पाळत नाही तो गर्वाने ताट फुगलेला असणार, मोडेन पण वागणार नाही, अशी भूमिका का लोक घेतात? कारण देवाचा शब्द त्यांनी ग्रहण केला. देवाचा शब्द आपण घेतल्यानंतर आपल्याला वाकावं लागेल, आपल्याला नम्र व्हावं लागेल. देवाचा शब्द जड आहे आणि म्हणून तो आपल्याला नम्र बनवतो, तो आपल्याला लीन बनवतो. आणि म्हणून आपण आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येक, आणि प्रभू येशू ख्रिस्त सांगतात की जेव्हा त्याच्याकडे शिष्य आले आणि सांगितलं की तो आपल्या नावाने कोणी भूते काढत आहे, म्हणून चांगली गोष्ट आहे, काय वाईट गोष्ट आहे? कोणीही चांगलं करत आहे, चांगली गोष्ट करणं महत्वाचं आहे, परंतु वाईट करणं हे चुकीचं आहे. आणि म्हणून चांगल्या गोष्टी करायला पाहिजेत. आणि त्या गोष्टी विन्सेंट डी पॉल सोसायटी आज जगभर, आणि त्याचा फायदा आपल्या डायसिसला, आपल्या वसई डायसिसला मी या कालावधीमध्ये पाहिलेला आहे. ज्या वेळेला आपण घरामध्ये बसलो होतो त्यावेळेला विन्सेन्सियन परिवार सर्व रस्त्यावर उतरले होते आणि लोकांची तळागाळ्यामध्ये लोकांची, ज्या लोकांना आपण जर पहिली सुरुवातीला पाहिलं असेल की मार्चला सुरुवात झाली, नंतर एप्रिल मेला जी लाट आली, त्यावेळेला ही लोक बाहेर होती. ही लोक इतरांच्या दारापर्यंत रॅशन घेऊन जात होते, अन्नधान्य पुरवत होते, वेगवेगळ्या गरजा त्यांच्या पुरवत होती, भागवत होते दुसऱ्या लाटेच्या वेळेला देखील. आणि संपूर्ण ह्या कालावधीमध्ये वाखाणण्यासारखं काम विन्सेंट डी पॉल ह्या सोसायटीवर झालेलं आहे. आणि म्हणून माझ्या प्रिय भगिनीनो, आपण आपल्या जीवनामध्ये नम्र झाल्याशिवाय ते कार्य व्हायला हवं. अतिशय स्तुत असं कार्य आपण करू शकतो जेव्हा आपण नम्र होतो. आपण नम्र झालो नाही तर आपण कुठल्याही प्रकारचं कार्य करू शकणार नाही. आपल्या याच्यामध्ये स्वार्थ असेल. आणि म्हणून निस्वार्थी सेवा जी विन्सेंट लोक करत आहेत त्या सर्वांसाठी आपण प्रार्थना करूया. आणि हे प्रभूचं कार्य अशाच प्रकारे चर्चच्या संगनमताने, चर्चच्या सहकार्याने असंच पुढे चालू राहावं, म्हणून आपण त्या सर्वांना सदिच्छा देऊया. आपल्या विनंत्या. Dear brothers and sisters, gather as one to celebrate the good things we have received from our God. Let us ask Him to prompt in us. Pray that our worthy of His hearing. Response. Hear us, O Lord. Hear our prayer, O Lord. For the Church throughout the world, we pray for our Pope, bishops, priests, religious and lay leaders, that they may be renewed in compassion and charity, rooted in the values of the faith. For this we pray to the Lord. Hear us, O Lord. Hear our prayer, O Lord. For the leaders of nations and for public servants, that like Saint Vincent de Paul, that they may be moved to relieve suffering wherever it is found. For this we pray to the Lord. Hear us, O Lord. Hear our prayer, O Lord. For those who are exploited and oppressed, for the victims of war and of terrorism, for prisoners, for the homeless, and for those without work, for those persecuted for their religion. For this we pray to the Lord. Hear us, O Lord. Hear our prayer, O Lord. For the Vincentian Fathers, the Daughters of Charity, and for all those who work in the Society of Saint Vincent de Paul, may they be faithful to his charism, and may they see the face of Christ and serve him humbly in the poor and the sick. For this we pray to the Lord. Hear us, O Lord. Hear our prayer, O Lord. For our own conversion of heart, that we may trust in God's providence
and the working of the Holy Spirit in our lives. For this we pray to the Lord. Hear us, O Lord. Hear our prayer, O Lord. For the sick and shut-ins and the repose of the souls of the faithful departed. For this we pray to the Lord. Hear us, O Lord. Hear our prayer, O Lord. May the petition of your church be pleasing in your sight, O Lord, so that we may receive from your mercy what we cannot ask out of confidence in our own merits, through Christ our Lord. Amen. બધું ભગીનો आपले बलिदान परमेश्वर पित्याला मान्य व्हावे म्हणून प्रार्थना करा. आपल्या हातून अर्पण केलेला बलिदान स्वीकार करो, त्यामुळे त्याच्या नावाची गुणगान गौरव होऊन आमच्या व त्याच्या प्रत्येक मंडळाचे कल्याण हो. O God, who enabled Saint Vincent to imitate what he celebrated in the divine mysteries, grant that by the power of this sacrifice, we too may be transformed into an oblation acceptable to you, to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, to Christ our Lord. For as on the festival of Saint Vincent de Paul, you bid your church rejoice, so to you strengthen her by the example of his holy life. Teach her by his work of preaching, and keep her safe in answer to his prayer. And so with the company and angels of saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. Holy, holy,
प्रभो तू खरोखर पवित्र आहेस, सर्व पवित्र दुर्गम आहेस. ही दाने पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा यांच्यावर ये. ही दाने आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त बन. स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या आपल्या दुःख सणापूर्वी त्याने आपल्या हातात भाकर घेतली, तुझे आभार मानले. त्यांनी ती भाकर मोडली आणि आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा. हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिले जाईल. भोजन झाल्यानंतर त्याने आपल्या हात प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले. त्याने तो प्याला आपल्या शिष्याला देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व यामधून प्या. हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे हे रक्त आहे. हे तुमच्या व साऱ्या मानवाच्या पाप क्षमेसाठी सांडण्यात येईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. The mystery of faith. We proclaim your name, O Lord, and profess your resurrection until you come again. ख्रिस्ताच्या मरणाच्या व पुनरुत्थानाच्या स्मरणार्थ पित्या, आम्ही तुला एक जीवनदायक भाकर व हा तळणदायक प्याला अर्पण करतो. प्रभू, तुझ्या समोर उभे राहण्यास व सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. ख्रिस्ता शरीर रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व पवित्र आत्म्याच्या कृपेने व्हावेत असे विनंती. प्रभू, सर्व जगभर पसरलेल्या चक्र सभेची आठवण कर. आमचे परमगुरू फ्रान्सिस, आमचे महागुरू फेलिक्स व इतर सर्व धर्मगुरू यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. मरणांतून पुन्हा उठण्याच्या आशेने ख्रिस्ताने विश्रांती पावलेल्या आमच्या सर्व बंधू भगिनींची आठवण कर. त्यांना व ख्रिस्तावर आलेल्या सर्व लोकांवर दिव्य दर्शन घडू दे. हे प्रभू, आम्हा सर्वांवर दया कर. देवमा धन्यकुमारी मारिया, तिचा पती संत योसेफ, सारे प्रेषित संत विन्सेंट डी पॉल यांच्यासह तुझ्या जगाच्या आरंभापासून तुझ्या सर्व संतांचं आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर. त्यांच्यावर आम्ही स्तुती करावी व आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्तावर तुझा गौरव गावा, म्हणून तू आम्हा सर्वांना कृपा दे. ख्रिस्ताद्वारे, ख्रिस्तासह, ख्रिस्ता ठाई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात हे सर्व समर्थ पित्या, तुला सन्मान व गौरव सुद्धा सर्वदा हो. प्रभू येशू ख्रिस्ताने शिकवलेली प्रार्थना आपण गायनात घेऊया. येशूच्या शब्दात करो प्रार्थनेला, परमा पित्याला सांगोनी. आमच्या स्वर्गास बापाचा नाम,
इष्टपासुनी देगामामुक्ती जीवनात शांती पसरावी आमोचे नयना वाट पाहतात आधी प्रभू येईल तोवरी आम्हाला पापांची वासना चिंतेच्या दर्शना धावू नको राजन सत्ता वैभव तुझीची त्रिकाळ असेची देवराया देवराया. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता प्रेषस म्हणालास मी तुम्हाला शांती राखून ठेवतो मी माझी शांती तुम्हास देतो म्हणून आमच्या बापांकडे पाहू नकोस तुझ्या सभेच्या श्रद्धेकडे पाह आणि आम्हाला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती वैकण्याची कृपा कर तू नित्य जीवे असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. प्रभूची शांती तुम्हा सर्वांबरोबर असो. आपण प्रेमानं एकमेकास शांती वंदन करूया. जगाची पापे दूर करणारे देवाची कृपा या ख्रिस्ताच्या भोजनास निमंत्रित झालेले आपण सर्व धन्य. हे प्रभू तुझा स्वीकार कराव्यास मी पात्र नाही परंतु एक शब्द मात्र बोल म्हणजे मी बरा.
shall I say? Here I am, facing my Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will put your people in my heart. I will hold your people in my heart. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभो, स्वर्गीय संस्काराद्वारे नवजन्म मिळालेल्या लोकांच्या प्रार्थना ऐक. तुझ्या पुत्राने गरिबांना शुभवार्ता घोषित केली. संत विन्सेंटच्या उदाहरणाने व प्रार्थनेने तुझ्या पुत्राचे अनुकरण करण्यास आम्हा सर्वांना सहाय्य कर. ही प्रार्थना आम्ही आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त ह्याच्याद्वारे करतो. आमेन. माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आजच्या सणाच्या तुमच्या आपल्या सर्वांना शुभेच्छा. की हा संत विन्सेंट डी पॉलचा सण आपल्या सर्वांना सुखाद जाओ. We behalf of all the parishioners, all the parish council members, we wish all of you a happy feast of Saint Vincent de Paul. Happy feast. Wish you the same, Father. Now we will have always in the mass of that feast day mass, there are everywhere there are new people joining, and the Vincentian community is very happy that the new people entering, and therefore this work has been carried out of many people, and therefore I'm very also happy that our parish women also have come, because everywhere there is a balance of men and women, all both. We have choir, everywhere there are women in the parish council, everywhere there are men and women working together. Then there is a balance, and therefore we also in our parish, ever since I have come this parish, I have not moved this parish, but parish is so beautiful, people are so loving, so cooperative that I have ever experienced in my 2-3 months here. And therefore we all of us jointly with under the guidance of the Bishop, because the Archbishop is always guiding us. Then there are people or different associations, they help us to do the carry on the work of the church. And therefore this is one of the association, the president of the Central Council, the former and present. I have spoken to them, they are very happy that I told them there are people are coming forward for this thing, so they are very happy. Soon they will be visiting our parish also, so most probably next month they will come and visit us. But on this feast day, always we have this oath ceremony with प्रतिज्ञा विटे. ते प्रतिज्ञा आपण घेणार आहोत. सर्वांनी थोडंसं पुढे यायचं इथे या बाजूला. Come forward and stand there. And as we all of us are part of the one church as a universal church, we always believe in a universal church. We cannot operate individually. Even though we are in diocese, we are connected with the Rome. Even though we are in a Dahanu, we are connected with Rome and Versailles diocese of our bishop. And therefore, church is one. And therefore, during this mass, and we all of us those are Vincentian, new and old, they will take a oath. So recite together, all together, and you raise your hand towards the cross, because the cross is here, and you just your right hand you just pose towards the cross and start the prayer. Start. He prayed. गोरगरिबांच्या उद्धारासाठी वाहून घेण्याची प्रतिज्ञा आज करत मी केलेला होतो तेव्हा तो मला खावया
मी ताणलेला होतो तेव्हा तू मला प्रियवास दिले. मी आजारी होतो तेव्हा तू मला भेटायला आला. मी गरीब होतो, दुःखाने व्याकुळ झालो होतो तेव्हा तुम्ही माझे सांत्वन केले. तेव्हा तुझ्या चांगुलपणामुळे आज मला अंगीकार करण्यास परवानगी आहे. या सोसायटीद्वारे शोकग्रस्तांची अश्रू पुसण्याची, दुःखितांना आधार देण्याची, गोरगरिबांना आणि गरजवंतांना सुखसमाधान देण्याची पूर्ण संधी मला मिळाली. या संधीचा फायदा घेऊन माझ्या बंधू भगिनींच्या शारीरिक व आध्यात्मिक गरजा पूर्ण करण्यास करावे म्हणून मला कृपा दे. हे निष्कलंक कुमारी तुझ्या पुत्राच्या नावे हे पवित्र कार्य यशस्वीरित्या सांभाळण्यास व पार पाडण्यास शक्ती मला मिळावी म्हणून माझ्यासाठी विनंती कर. हे संत पॉल गोरगरिबांची सेवा करता करता माझ्या नम्रता, परोपकार, साधेपण आणि ध्येयनिष्ठा हे गुण यावे म्हणून माझ्यासाठी प्रार्थना कर. हे सर्व समर्थ परमेश्वर, तुझ्या सर्व लेकरांवर तुझा विशेष आशीर्वाद दे. ते श्रद्धावंत आहेत, तुझ्यावर त्यांची दृढ श्रद्धा आहे आणि त्या श्रद्धेने ते तुझी सेवा करण्यासाठी पुढे आलेले आहेत. त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबावर तुझा विशेष आशीर्वाद द्यावा. सर्वांना चांगलं आरोग्य मिळावं आणि तुझी सेवा करण्यासाठी ते पात्र व्हावेत म्हणून ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्त नावाने करतो. प्रभू तुम्हा बरोबर असो. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा आशीर्वाद आपणावर येवो. ख्रिस्ताच्या शांतीने तुम्हास पाठवण्यास येत आहे. So once again I congratulate all the new members, because getting new members, that is a joy for the council. Any council, national council, international council, the new member, they are always happy, because as we see that the location, when we get occasion for our priesthood, we are happy. Will we sad? No, because Lord said the harvest is plenty, but the laborers are few, and therefore from among us people come forward. God will definitely bless you all. So I wish all of you for your future ministry in this parish as a Vincentian, to carry on the mission of the St. Vincent de Paul. Thank you very much.